माझे दे विच तरनताਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ इलाके दे विच उदों तेल की बड़ी किल्लत हुंदी सी। डीजल लैण लोग सवाखते साधरे जिहड़े आ पिंडां तो जिहड़े पिंडां वाले साडे गड्डे वगैरह हुंदे आ उन्हां दे उत्ते जांदे सीगे ते CRP वालियां ने फौज वालियां ने वो बेदोशे किसान जिहड़े सीगे उन्हां नूं मार दित्ता सीगा ते उदों भी बहुत भारी जिहड़ा सीगा रौला पिया पर कोई सुणवाई नहीं हुई। हैदरपुरा पिंड दे विच भी इदां ही बेदोशे बंदे जिहड़े आ मार के बाद विच कह दित्ता गया कि जी ये तां ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ। फौज ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਿਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਸਲ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਚੜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ आवाज बुलंद करने वालियां दी हमायत करते हैं, चाहे वो मीडिया वाले होण, चाहे वो वकील होण ते चाहे कोई होर होण, उन्हां नूं भी नाल ही निशाना जिहड़ा हैगा वो बनाया जाता है। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भारत दे विच मनुखी हक्कां दा घाण कोई नवीं गल नहीं ते अज फिर एक इहो ਜਿਹੀ घटना जिहड़ी आ वो चर्चा विच वा क्योंकि नागालैंड दे विच सुरक्षा बलां ने गोलाबारी करके 14 जिहड़े सिविलियन नागरिक आ उन्हां दा कतल कर दिता है। नागालैंड दे मोन जिले दे विच सुरक्षा बलां दी गोलाबारी नाल जिहड़े 14 सिविलियन मरे आ ਉਹਦੇ बारे सरकार ने पुलिस ने हुकूमत ने यही रागा लापिया भी पछाण गलत हो गई। फौज नूं जिहड़ा सीगा ये लगदा सीगा भी शायद ये गड्डी जिहड़ी आ जां ये लोग जिहड़े आ ये सही नहीं है, गलत बंदे ने ते गलत बंदियां नूं मतलब असीं घेरा पाउण लई खड़े सीगे ते काम गलत हो गया ते ये बंदे जिहड़े आ मारे गए ते फौज ने घटना दी कोर्ट ऑफ इनकुआरी दे जिहड़े हुकम वो भी दिते ते एक जवान की मौत भी हुई आ ते जख्मी भी होया ते 14 जिहड़े लोकां दी घटना स्थान ते मौत हुई आ। बहुत सारे होर जिहड़े उन्हां दी हालत गंभीर बनी हुई आ ते बेशक नागालैंड दे मुख मंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना की उच्च पद्धरी जांच कराउण दी भी गल कीती आ कि ये जिहड़ी आ ओटिंग ते तिरू पिंडां दे विचकार दिहाड़ीदार मजदूर सीगे ਜਿਹੜੇ शाम ਨੂੰ पिकअप वैन ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NSCNK मतलब कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂੰਗ ਆਂਗ ਧੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हजे ये गल जिहड़ी हैगी सरकार वालों आ रही है उत्थे लोकल जिहड़ा खबर वा हजे वो असलीयत खबर वो तो हजे आउंदी आऊगी। ते इधर रक्षा मंत्री राजनाथ ने फौजां दे मुखी MM नरवाणे ने आपदे तौर ते गल्लां कीतियां ने। अज अमित शाह ने भी पार्लीमेंट दे विच इस मसले ते स्टेटमेंट दित्ती है पर वो सारा जिहड़ा हैगा जबानी जमा खर्च वा हकीकत ये हैगी आ कि लोकां दा घाण कर दित्ता गया ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ, ਲਾਂਗਡਿੰਗ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस कानून तहत पहला भी बहुत भारी जुल्म जिहड़े आ लोकां उत्ते हो रहे आ ते इह जिहड़ा नागालैंड दे विच घटनाक्रम वापरिया इहदी अज सारे
बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा ये बारे जिहड़ा विरोध आ वो हो रहा। पर इहो जिहा विरोध सरकार नूं बहुता ज़्यादा पहुंचदे नहीं हुंदे। मैनूं चेते आ रहा भी जदों साडे सिख संघर्ष खाड़कू लहर जोबन ते सी ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਲੋਕ ਸਵਾਖਤੇ ਸਾਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਦਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਇਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫੌਜ ਬੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੋਸਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਓ ਜੋ ਖੇ ਖਾਣੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੋਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਿਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਸਲ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੰਕਿਤ ਆਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੋਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਿੱਖ, ਤਾਮਿਲ, ਨਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 700 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UAPA ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਤੇ 35A ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਾ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਧਰ ਨਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਦਾੜੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸੋਪੋਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ? ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ 1984 ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। KPS ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ DGP ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੈਦ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ CRP ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀਏ, ਇਹ ਬਿਹਾਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਲੜਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
कि ये ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਆ, ਚਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖੜ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CRP ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੱਡੇ ਪਾੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਲ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਸੀ ਕੜੱਤਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸਲਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬੇਕਿਰਕ ਨੇ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਾਗੇ ਜਾਂ ਮਿਜੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ UN ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਝੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਝੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਲੇ ਆਹ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮਗਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਫੜ ਲਈਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਵਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਜਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਦਈ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਵਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਆਪਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਉੱਪੜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਜਾਂ ਧਾੜਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਢਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਕਸੱਤ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਸਾਰੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।